Nazis to the Satan. தவறுகள் பண்ணாக யாவும் பாடன் பண்ண நான் தவறுகள் தெரிச்சு கொண்டேன். இப்ப இருக்கிற உயிரதில் என்னுடைய வரிகளில் அனைத்திலும் புதினங்கள் பிறந்திடும். பிறப்பினல் பிழையாக பிறந்தாலும் பிழையின்றி என் பாடகாலம் பிறந்திடும். லோக்கி இல்ல அப்படி rapping fast when I'm a boss into galactic. என்னோட இதயம் முதல்வனோட lattice. தினத்தன சோதனைகள் கடந்திட practice. I'm not pookie, I'm a rookie. சன நடந்தாலும் ஆபி MC Mikey. சுரண்டதை என்னை காக்க angel raining. வெடி சப்ப அந்த சப்பம் with my lyric. Doomsday on the way, will way. எனக்கு யாவே தேவை bro. So இந்த மாதிரி flex தான் I do. That was gospel music and secular music சேர்த்து ஒருத்தர் பண்றாங்கன்னா நீ ஆத்துல ஒரு கால் சேத்துல ஒரு கால் வச்சிட்டு இருக்க. உலகத்துக்கு விளையாடுவேன் இங்கேயும் விளையாடுவியா நீ? Gospel rapper அப்படின்னு term பண்ணா that won't suit my thing much. Talk to me about how you came to faith in God. Obviously Pastor's kid na, you grew up in church. Yes. Okay, இத்தனை நாள் நான் இவ்வளோ ஸ்பிரிச்சுவலாக இருந்தேன். எங்கள் ஃபேமிலியில் ஏன் இவ்வளோ ஒரு பிரச்சனை நடக்கணும், இவ்வளோ ஒரு கஷ்டம் நடக்கணும்? God, if you are real, please do help me. ஏன்னா that scenario was like very serious and I was like இந்த மாதிரி யாருக்குமே ஆகக்கூடாது அந்த மாதிரி. When did the music stuff start happening? As I am a pastor's kid. சின்ன வயசுலேருந்து எங்கள் அக்காவோட ஃபர்ஸ்ட் பாப்பா வந்து she passed away after being ஆமாம் ஒரு 3 monthsல. that hit me very hard. ஆல்ரெடி அக்காவுக்கு அந்த நிறைய பிரச்சனை இருந்துச்சு. நான் காடை வந்து டவுட் பண்ணலை. ஆனால் அந்த டைம் வந்து what's the most common criticism that you hear from people? நான் எப்படி பண்ணுறேன்றதை தான் பார்த்து அப்படியே ஜட்ஜ் பண்ணுறாங்க. என்ன நீ இப்படி ஆடுற, என்ன நீ இப்படி குதிக்கிற, என்ன இது லைட்டு கலராக இருக்குது, என்ன பண்ணுற அப்படின்னு. ஆஸ் அ ராப்பரா I'm a Christian rapper, but as a producer it's like a business for me. how many pastors work பண்ணிட்டு they do ministry. நான் வந்து மியூசிக் பண்ணிட்டு ஐ ரைட் அண்ட் ராப். நிறைய பீப்புள் வந்து என்ன கேட்பாங்கன்னா, ஏன் நீ இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது, ஏன் இவ்வளோ சாஃப்டாகவே பண்ணுற, ஏன் ஒரு கமர்ஷியலாக ஒரு லவ் சாங் எழுதக்கூடாது? லவ் பண்ணாதானடா லவ் சாங் எழுதுறதுக்கு. எழுதுனா எனக்கு எப்படி வரும்? எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் தானே வரும். As a 21-year-old, your heart is in the right place, but people don't agree with your methods. How does it affect you mentally and how do you cope with it? At first, like எனக்கு பயங்கரமாக ஹர்ட் ஆகும். ஏன் நான் பண்ணுறதை வந்து புரிஞ்சிக்க மாட்டேங்கிறாங்க. ஐ எம் ட்ரைங் டு டூ சம்திங் ஃபார் காட் தானே. கன்ஸ்ட்ரக்டிவாக இருந்தால் பரவாயில்ல. டமால் அடிப்பாங்க. அப்போ சின்ன பையன் வேறு, எனக்கு ஹேண்டில் பண்ணவும் தெரியாது. ஐ வாண்ட் டு ப்ளீஸ் பீப்புள். காட்காக தான் பண்ணுறேன். ஆனால் என்னோட மைண்ட் செட் எங்கே இருந்துச்சுன்னா நான் பீப்புளை ப்ளீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு மாதிரி. All of the lyrical content of your songs have not compromised the biblical morale, right? Exactly. Even if I flex with biblical things. What do you mean? For example, என்னோட ஒரு பாட்டிலே If you are someone like me who speaks Tamil but doesn't read Tamil, but you always wanted to read the Bible in Tamil, then the Tanglish Bible is absolutely for you. The Tanglish Bible is a Romanized version of the Bible, meaning the Bible is still in Tamil but it's written in English, so hence the name Tanglish Bible. This is really great when you're reading through the Bible in English or any other language for that reason and are struggling to understand the meaning of a passage because you don't speak that language. Now you don't have to worry about that if you have the Tanglish Bible. So if you want to grab one, check out the link in the description and use code PM10 at checkout for 10% off. That is PM10 for 10% off at checkout. Now, back to the video. All right, Sylvan, welcome to the Peacemakers podcast. Yes, thanks for having me here today. Thank you so much for being here. Yep. So, you are a rapper. Yep. You do rap music. You Yes. do gospel rap. And you Yep. also do secular rap Yes. music. Yes. And you're a pastor's kid from Yeah. what I hear. Yeah. So that is an interesting dynamic that I want to explore on this episode. I want to talk about like how you do gospel music and how you also do secular music. And the gospel music and secular music சேர்த்து ஒருத்தர் பண்ணுறாங்கன்னா யூஸ்வலி நம்ம ஆளுங்க வந்து நீ ஆற்றுல ஒரு கால் சேத்துல ஒரு கால் வச்சுட்டு இருக்க, எப்படி உலகத்துக்கும் விளையாடுவேன் இங்கேயும் விளையாடுவியா நீ, எப்படி இப்படி இருந்தா இந்த மாதிரிலாம் இருந்தால் பரலோகம் போக மாட்டேன், இந்த மாதிரிலாம் அந்த கிரிட்டிசிசம் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஐ வாண்ட் pick your brain about like that. How do you think about that? Is there a way you reconcile both of those things, or is there a disparity that you are wrestling with? So I want to explore all of that. Okay. And I also want to get your testimony. Sure. Like obviously you're a pastor's kid and you go to church and you do all of that, so you obviously have a story about how you came to faith and all of that. I want to explore that. Sure. And we can talk about anything else that comes up. Yep. Sure. We cool? Yep. Okay, all right. Introduce yourself to the people watching and listening and then we can dive in. Sure. So என் பேர் சில்வன். I'm from சென்னை. நான் ஒரு
யூனோ Talk to me, bro. இல்லை அவங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஓகே டன். உனக்கு என்னைய பற்றி தெரியும் மறுபடியும். சரி ஓகே பரவாயில்ல. மறுபடியும் Yes, முதல்ல yes. இருந்து ஆரம்பிப்போம். சரி எல்லா கொட்டையாளிங்க. Okay, okay. ஓகே ஸோ என் பேர் சில்வன். நான் ஒரு ஐ டேர்ம் மை செல்ஃப் எஸ் அ கிறிஸ்டியன் ஆர்டிஸ்ட். ஸோ அது ஏன் நான் அப்புறம் வரேன். கிறிஸ்டியன் ஆர்டிஸ்ட் ஃப்ரம் சென்னை. ஸோ பேசிக்கலி as you said I'm a pastor's kid and yes pastor's kidன்றதுனால I have many struggles to be an artist. And yes so என்னை பற்றி in a short நோட்டாக சொல்லணும்னா I'm an artist who wants to speak my life in my art. If I want to speak my life in my art, I can't deny the topic God, since he plays the major role in my life. And that's why I call myself as a Christian artist. I'm an artist who Okay. Is a Christian. he's a Christian and who talks about his own belief in his songs. Okay. So if I think that gospel rapper abdin term panna like that won't suit my thing much. ஏன்னா I talk about my, as I said, I talk about my life. So அதனால I don't consider myself as a gospel artist, but I consider myself as a Christian artist who tells about his struggles in faith in his spiritual life and the way he walks in his spiritual life in his art. So yeah, that is Sylvan for you. That's an interesting way Yeah. of thinking about this. You're not a usually gospel artists in sonna they explicitly do gospel songs, gospel music and all of that. Secular artists in solomode they don't get into like gospel religion and all of that. They might comment about it here and there, but their stuff is like explicitly about like feelings, emotions, Exactly. stuff that happens in our everyday life and all of that. But the way you are terming yourself is like I'm an artist who's Christian. Yeah. So God is a big part of my life. So I can't not talk about God, Exactly. but I also talk about things that happen in my life and my feelings and emotions Exactly. and all of that. That's a good way of thinking about it. Now and in the mari, when I think about you, someone who comes to mind is NF. Okay, yeah, exactly. NF. Yeah. Meek. I like his music a lot. Sometimes Bro, I it's listen crazy. to his music, especially his old stuff is gold. Paralyzed. இப்போ notch. புதுசா இப்போ இன்னொரு ஆமா, ஃபியர்னு Fear. விட்டாங்க பார்த்தீங்களா அதில் கூட ஐ லைக் அ கப்புள் ஆஃப் சாங்ஸ் வாஷ்ட் அப் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பாட்டு கூட நான் இன்னும் அந்த ஆல்பம் கேட்கல Yeah. வச்சிருக்கேன். So I like most of his songs. And he started off as a Christian artist. He started making Christian music, and then once it got to a point where he's like all over the place on Christian media, like there is எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா there is no more people to reach for him. Like everyone who's a Christian and likes hip hop is listening to his music. So I think he wanted to like broaden his reach and widen his reach. So he started doing a bit of secular music and all of that. So I think of him. Even now he's making like all of his music is most of his music is not gospel, but it has that Christian morale underlying underneath his songs. So when you were saying describing yourself as an artist who's Christian, I was thinking of him, and he's doing really well. His music is helping a lot of people. Okay. Yep. So you're a pastor's kid. So you're 21 years old now. So talk to me about how you came to faith in God. Obviously, pastor's kid now, you grew up in church. I assume you also play music and all of that in church. But எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு particular moment இருக்கும் when you take up the faith for yourself and you commit your life to God, to Jesus by yourself. இனிமேல் நான் வாழறேன், எனக்கு சொல்லி வாழ்றதில்ல, நான் வந்து I'm gonna live for you. So when did that happen? Walk me through that journey. ஸோ எஸ் நான் ஒரு பாஸ்டர்ஸ் கிட்ன்றதுனால அஃப்கோர்ஸ் சர்ச்சில் தான் ஐ க்ரூ அப். அண்ட் யூனோ நம்மளை அறியாமலே நம்ம பேரண்ட்ஸ் வந்து நம்மளை ஃபெய்த்தில் நடத்துவாங்க. அண்ட் நமக்கு அது தெரியாது, ஓகே இதுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வி பிளைண்ட்லி ஃபாலோ தம். அப்படி ஒரு கட்டத்தில் இருக்கும் போது ஐ கெஸ் சிக்ஸ்த் கிரேட் தேர் வாஸ் அ ஸ்பெஷல் மீட்டிங் இன் சர்ச். அப்போ ஐ ஹேட் மை ஃபர்ஸ்ட் என்கவுண்டர் வித் காட். தென் he prophesied that இந்த மாதிரி I'm going to reach more youth people, God is going to use me அந்த மாதிரி. So who prophesied? a pastor, my dad's friend,
ஹீ ப்ரொஃபசைட் இந்த மாதிரி யூ ஆர் கோயிங் டு ரீச் மோர் பீப்புள், மோர் யூத். அதுக்கு முன்னாடி நான் பிறந்து குட்டி குழந்தையாக இருக்கும்போது எங்கள் சொந்தக்காரங்க ஒரு பாட்டி அவங்களும் ஷீ ப்ரொஃபசைட். நான் இதெல்லாம் கேட்டிருக்கேன், ஆனால் இதெல்லாம் நடக்க போதா அப்படின்னு சொல்லி நான் அப்படியே இது பண்ணிட்டேன். பட் ஸ்டில் ஒரு மீம் ஒன்று இருக்கும்ல, ஐ ஃபவுண்ட் காட் நாட் இன் சர்ச் இன் மை பெட்ரூம் வென் ஐ வாஸ் க்ரைங். ஸோ அந்த மாதிரி கதை தான் என்னோடய கதை. நான் எப்போவுமே ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலாக யோசிப்பேன், ரேஷ்னலாக திங்க் பண்ணுவேன். எனக்கு இது கரெக்டாக பட்டா ஓகே, இஃப் இட் மேக் சென்ஸ் அப்படின்னா தான் நான் வந்து ஆமாம் அதை அக்செப்ட் பண்ணிப்பேன். அந்த மாதிரி ஒரு ஆள். எனக்கு சின்ன வயசில் ஐ என்கவுண்டர்ட் காட். ஆனால் என்னால் வந்து அதை இதுதான் திஸ் இஸ் அ என்கவுண்டர் வித் காட் அப்படின்றது என்னால் யூனோ எடுத்துக்க முடியல. என்னால் அதை ப்ராசஸ் பண்ண முடியல. நான் அதை பெருசாக யார்கிட்டையும் சொல்லவும் இல்லை. நான் அப்படியே when I was worshipping and I was overwhelmed and I was crying that day. நான் என்ன தான் நடக்குது, சின்ன பையன், எனக்கு என்னென்ன 6th grade படிச்சுட்டு இருந்தேன். எனக்கு என்ன ஏதுன்னு எனக்கு ஒன்றும் புரியல. அதுக்கப்புறம் தட் பாஸ்டர் ப்ராஃபசைட் மீ. அதுக்கப்புறம் I was வாக்கிங் ஸ்பிரிச்சுவலி. ஓகே, என்ன தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ ஸ்டார்டட் டு ரீட் பைபிள் டெய்லி. அண்ட் அந்த டைமில் ஐ ஸ்டார்டட் டு see myself, my behaviors change. நான் இது வரைக்கும் எந்த ஒரு எக்ஸ்டர்னல் புக்ஸும் நான் படித்தது கிடையாது. இந்த வேறு ஆத்தர்ஸ் படித்த ஸ்கூல் புக்கு தவிர்த்து வேறு எதுவும் படித்ததில்லை. அதை தவிர்த்து நான் படித்தேன்னா பைபிள் மட்டும்தான் படித்தேன். நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இந்த புக்கு படிங்க, அந்த புக்கு படிங்க, இட் வில் ஹெல்ப் யூ அவுட் அந்த மாதிரி. ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பர்சனலாக நான் படித்த ஒரே எக்ஸ்டர்னல் புக்கு பள்ளிக்கூட புக்கு தவிர்த்து பைபிள் தான். அண்ட் இட் சேஞ்ச் மீ அ லாட் வித்தவுட் ஈவன் நோயிங் மை செல்ஃப். நான் எப்படி மாறுறேன், எப்படி இருந்தனோ, ஐ யூஸ் டு பிராக் அபவுட் திங். நான் ஒரு எப்படி சொல்ல, கைண்டாகவே இருக்க மாட்டேன். சின்ன வயசில் போட்டு எல்லாரையும் போட்டு கலாச்சிட்டு ஒரு பெண்ணு கேட்டால் கூட கொடுக்க மாட்டேன், அந்த மாதிரி ஆள் நான். அண்ட் ஐ ஸ்டார்டட் டு see changes in myself கொஞ்சம் கொஞ்சமாக. அதுக்கப்புறம் when I get into my teen, right, அப்போ I started to struggle with my spiritual life. அண்ட் அப்போ ஃபேமிலிலையும் கொஞ்சம் நிறைய இஷ்யூஸ் போயிட்டு இருந்துச்சு. எங்கள் அக்காவுக்கு வந்து மெடிக்கல் இஷ்யூஸ்லாம் போய்கிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ தட் டைம் எங்கள் வீட்டில் எல்லாருமே ஷட் டவுன் ஆகி உக்காந்துட்டோம். என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இட்ஸ் லைக் we have to get a lot of money to get the surgery done for my அக்கா. அப்போ தான் she got married to, like மேரேஜ் ஆகி கொஞ்ச நாள்லேயே this is happening. ஃபுல் செலவாகி எல்லாம் உக்காந்துட்டு இருக்கோம். அண்ட் I was praying இந்த மாதிரி, ஓகே இத்தனை நாள் நான் இவ்வளோ ஸ்பிரிச்சுவலாக இருந்தேன், அப்புறம் ஏன் எனக்கு இவ்வளோ, எங்கள் ஃபேமிலியில் ஏன் இவ்வளோ ஒரு பிரச்சனை நடக்கணும், இவ்வளோ ஒரு கஷ்டம் நடக்கணும், நாங்கள் அப்படி எக்ஸ்பெக்டே பண்ணல அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் வரும் எங்கள் அக்காவுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் that time I was praying, God, இத்தனை நாள் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இருந்தேன், நீங்கள் எனக்கு வந்து என்ன பண்ண போகிறீங்க, லைக் எதுக்கு எங்களுக்கு வந்து இதை அலோவ் பண்ணீங்க, ஏன் இந்த அளவுக்கு ஒரு ப்ரெஷர் வந்து எதுக்கு எங்களுக்கு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி I was praying and I was telling God இந்த மாதிரி, God if you are real please do help my அக்கா. ஏன்னா that scenario was like very serious and I was like இந்த மாதிரி யாருக்குமே ஆகக்கூடாது அந்த மாதிரி. ஸோ she was hospitalized. அதுக்கப்புறம் வேலூரில் she undergo medications and all. அதுக்கப்புறம் her surgery started and you know what, நாங்களாம் இங்கே உட்காந்து ப்ரேயர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். அங்கே வந்து யாருன்னே தெரில வந்தாங்க போல், பில்லை கட்டிட்டு அவங்க பாட்டுன்னு போயிட்டே இருந்தாங்க போல். லைக் out of nowhere they came, they pay the whole bill. To this day you guys don't know who that was? No. Okay. And that day எனக்கு எங்கள் மம்மி வந்து கால் பண்ணி சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஆச்சுடா அப்படின்ட்டு. I was like Maji did some real shit. So அதுக்கப்புறம் தான் I was like okay, so miracles do happen in our life அப்படின்னு சொல்லிட்டு I started to get more spiritual. அதுக்கப்புறம் I started to do my own researches in the Nephilims அந்த மாதிரி மேட்டர்லாம் நான் பார்த்து, அதுக்கப்புறம் ஸோ I started to research a lot. அதுக்கப்புறம் I used to listen to lot of sermons அந்த மாதிரி மேட்டர்லாம் நான் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் லைக் என்னோட ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட்னா நான் இதுதான் சொல்லுவேன், லைக் ஓகே ஸோ there is someone superior than us and God is real
அப்படின்ற ஒரு ஹிட் எனக்கு வந்து இங்கே தான் கிடச்சிது. அதுக்கப்புறம் கிராஜுவலாக லைஃப்பில் ஒரு விஷயம் லைக் பார்க்கும் போதும் எப்பப்பெல்லாம் நான் ஸ்பிரிச்சுவலி டவுன் ஆகிறனோ அப்போ காட் டூ சம்திங் டுடே, நான் இங்கே தான்டா இருக்கிறேன், நீ என்ன ஸ்பிரிச்சுவலி டவுன் ஆகிற, இல்லை நான் இருக்கனான்ற கொஷின் உனக்கு ஏன் வருது, நான் இருக்கேன்றத ஹீ ப்ரூவ்ஸ் மீ அடிக்கடி, லைக் வித் சின்ன திங்ஸ் ஹீ ப்ரூவ்ஸ் மீ அடிக்கடி. அண்ட் யூனோ that made me get more spiritually with him, and now he's like a chill guy to me. Like நான் எப்படி சொல்ல, சும்மா ரேண்டமாக பேசிகிட்டு இருப்பேன் நான், என்ன ஏசப்பா இப்படி பண்ணுறீங்க நீங்கள், அந்த மாதிரி பேசிகிட்டு இருப்பேன். நானும் அப்படி பேசுவேன். ஆனால் I've never described God as a chill guy. I mean, it kind of makes sense. He's pretty chill. ஸோ அதுதான். ஸோ இப்படி நான் ஃபியர்ஃபுல்லாக பார்த்த ஒரு காடை வந்து நான் இவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்லியாக பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் த்ரூ அவுட் திஸ் ஜேர்னி. ஸோ this is the whole Okay, story. something that you said was interesting was you were, after that commitment that you made in 6th grade, like you were kind of living a spiritual life, but when it came to your sister needing a miracle and when she was struggling, you said to God, ஆண்டவரே நீங்க உண்மையா இருந்தீங்கன்னா இதை பண்ணுங்க. So you started doubting Exactly. whether or not, like, Exactly. wait, hang on a second, am I just in my fields or is it like actually God? Exactly. And all of that, did that scare you? A little. அப்போ I was like, அப்போவும் சின்ன பையன் தான் நான். அப்போ எனக்கு அந்த மாதிரி தாட் ப்ராசஸ் இருந்துச்சு. பட் when I think about it now, இப்போ நான் எப்படி இருக்கிறேன்னா, faith is something that you can't see. பார்த்து நீங்கள் எதுவுமே வந்து நம்ப முடியாதது தான் ஃபெய்த்துன்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ நான் இப்போ அதில் ஸ்ட்ராங்காக பிலீவ் பண்ணுறேன். ஸோ பிளைண்டாக ஐம் ட்ரஸ்டிங் காட் நோ. எல்லா விஷயத்துலையும் என்னோடய காலேஜ் டேஸ்லேருந்து நான் காலேஜ் போய் சேர்ந்ததே பெரிய விஷயம். அதுவே ஒரு பயங்கரமான டெஸ்டிமோனி தான். அந்த டைம்லேருந்து ஐ வாஸ் லைக் பிளைண்டாக ஐம் ட்ரஸ்டிங் காட். எது பண்ணாலும் எஸ்ப்பா பண்ணுறேன். உங்கள் கன்ஃபர்மேஷன் வாங்கிடுவேன் அவர்கிட்ட, உங்கள் சித்தமாக இல்லையா. எனக்கு எதனா இந்த பாட்காஸ்ட் கூட நான் வந்து சரி ஓகே சொன்ன உடனே நீங்கள் ஓகே சொல்கிறீங்க அப்படின்னு நினச்சேன். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஓகே நான் டைம் எடுத்துகிட்டு சொல்கிறேன், சரி ஏசப்பா உங்களோட சித்தம், இஃப் இட் ஹேஸ் டு ஹேப்பன் இட் வில் அப்படின்னு சொல்லி விட்டேன். அதுக்கப்புறம் நேற்று நைட்டு நீங்கள் வேறு ஃபோன் எடுக்கல, நான் பரவாயில்ல, நான் அதனால தான் படுத்து தூங்கிட்டேன். ஓகே இன்னைக்கு இஃப் இட் இஸ் யுவர் வில் இட் வில் ஹேப்பன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டேன். நல்ல வேலை அதுக்கப்புறம் ஸோ அந்த மாதிரி தான். இது ஒரு சின்ன விஷயம். ஆனால் இப்படி தான் எல்லா விஷயத்துலையும் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி சொல்கிறேன். அதுக்கப்புறம் நடக்காததுக்கு உங்கள் கையில். நான் உங்ககிட்ட ஒரு ப்ரேயரை போட்டேன், இஃப் இட்ஸ் யுவர் வில் இட் வில் ஹேப்பன், இஃப் இட்ஸ் நாட் ஹேப்பனிங் தட்ஸ் ஃபைன். எனக்கு அதில் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. அது எனக்கு நீங்கள் எப்போ கரெக்டான டைமோ அப்போ யூ வில் கிவ் இட் டு மீ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபெய்த்தில் போட்டு அவ்வளோதான் ஓட்டினே இருப்பேன். அப்படிதான். The way you described faith as like blind faith in God, I understand what you're saying. But நம்ம faith விசுவாசன்றத வந்து நம்ம பிளைண்ட் ஃபெய்த் ஆகிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். எப்படி சொல்கிறது, இந்த ஹிந்தியில் எனக்கு தெரியும் அந்த வார்த்தை அந்து பக்தோன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, அப்படின்னா என்ன சொன்னாலும், இப்போ நான் என் மேலே உங்களுக்கு ஃபெய்த் இருக்குன்னா நான் என்ன சொன்னாலும் வந்து அவன் சொல்கிறது கரெக்டாக இருக்கும், யோசிக்காமல் எடுக்கிறது தான் பிளைண்ட் ஃபெய்த்துன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் நம்ம ஃபெய்த்துன்னு சொல்லும்போது, ஆண்டவர் மேலே நான் விசுவாசம் வைக்கிறேன்னு சொல்லும் போது, வாட் வி மீன் இஸ் வி ஹாவ் எனஃப் ரீசன் டு புட் அ ஃபெய்த் இன் காட் அண்ட் வி புட் அ ஃபெய்த் இன் காட் ஃபார் அஸ் செல்ஃப்ஸ். இப்போ என்ன எக்ஸாம்பிள்னா, இப்போ இந்த சோஃபா இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த சோஃபா இங்கே இருக்குது, உக்கார சோஃபா பார்த்தோன்னே சோஃபா இல்லை, எதுக்கு சோஃபாவுடைய யூட்டிலிட்டி என்ன, உக்காரதுக்கு. ஆனால் இப்போ நீங்கள் உக்காந்தா இது வந்து உடஞ்சி விழாமல் இல்லை ஓட்ட விழாமல் இருக்கும்னு உங்களுக்கு என்ன கேரண்டி? நான் சொல்லி உக்காரச்சு. ஆனால் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா? நீங்கள் ஃபஸ்ட் ஹேண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறீங்களா? உக்காந்து பார்த்துருக்கீங்களா இதுக்கு முன்னாடி? இல்லை. ஆனால் வாட் யூ டூயிங் இஸ், இப்போ சாம் உக்கார வச்சிருக்கிறான், அதை பார்க்குறதுக்கு சவுண்டாக இருக்குது, எங்கேயோ ஆடாமல் இருக்குது, நான் தொட்டு பார்த்தப்போ சத்தங்கத்தம் எதுவும் வரல, அதெல்லாம் பார்த்து முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களால் வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு, இப்போ உங்களால் உக்காந்து பார்க்காம அது உங்களை அது ஹோல்டு பண்ண முடியுமான்னு தெரியாது. இது உங்களால் எவ்வளோ வெரிஃபை பண்ண முடியுமோ வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு உங்களால் வெரிஃபை பண்ண முடியாத விஷயத்துக்கு நம்பி உக்காடுறீங்க பாருங்கள். தட் இஸ் வாட் ஃபெய்த் இஸ்.
ஸோ நான் ஏன் அதை சொல்கிறேன்னா, we have as a Christian we have enough reason to believe in God. The life and death and resurrection of Jesus, the Bible, and how God is working, the miracles like that. I'm a continuist na I still believe that prophecies and miracles work. சில பேர் வந்து cessationist-ஆ இருப்பாங்க. ஓகே. அவங்க என்னன்னா prophecies and miracles ceased working after the time of the apostles and believe பண்றாங்க. I'm a continuist, but I'm a cautious continuist. நம்ம ஆளுங்க வந்து நம்ம charismatic churchesல யூசுவலா கொஞ்சம் இந்த miracles அதுக்கப்புறம் ப்ராஃபசிஸ் எல்லாம் அபியூஸ் பண்ணுறது ஜாஸ்தி இருக்கிறதுனால ஸோ ஐ எம் காஷியஸ். ஸோ yeah, like we have enough reasonable cause to believe in God, and that is why we put our faith in Jesus. That is beautiful. That miracle that God did for your sister helped you out in your faith. And ever since then, when did the music stuff start happening? Okay, cool. So as I am a pastor's kid, சின்ன வயசுல இருந்தே I started to first drums தான். Okay. அங்கதான் ரிதம்ல தான் ஆரம்பிச்சது. ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் கிரேட் படிக்கும் போது நினைக்கிறேன் என்னை எத்தனை போய் ட்ரம்ஸ் கிளாஸில் சேர்த்து விட்டாங்க. எனக்கு அப்போ என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னு கூட எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இல்லை. ஆனால் அதுக்கப்புறம் எனக்கு ட்ரம்ஸ் கிளாஸ் போகவே பிடிக்காது. நான் அட்டம் பிடிப்பேன், பெட்டுகளில் போய் உட்காந்து நான் ட்ரம்ஸ் கிளாஸ் போகல அப்படின்னு. அந்தளவுக்கு எனக்கு போர் அடிக்கும். பண்ணதே திரும்ப பண்ண சொல்லுவாங்க, ஒரு மாதிரி கடுப்பாக இருக்கும். அதனால் வீட்டில் என்ன சொல்லிட்டேன், போக மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். ஆனால் அதுக்கப்புறம் சர்ச்சில் ஒரு அண்ணா ட்ரம்ஸ் வாசிப்பாங்க. அவங்க வாசிக்கிறத பார்த்து பரவாயில்ல ட்ரம்ஸ் நல்லா தான் இருக்கும் போல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடைசி பாட்டு வாசிக்க ஆரம்பித்தேன். அப்புறம் காணிக்க பாட்டு வாசிக்க ஆரம்பித்தேன். அதுக்கப்புறம் வர்ஷிப்பில் அப்பப்போ வாசிக்க ஆரம்பித்தேன். ஸோ அந்த மாதிரி சர்ச்சில் இந்த மாதிரி ட்ரம்ஸ் ப்ளே பண்ணி சர்வ் பண்ணிட்டுருந்தேன். அதுக்கப்புறம் இந்த வாஸ் டைம் அக்கா மெடிக்கேஷன்ஸ்க்காக வேலூர் போனாங்க அப்படின்னு சொன்னால. ஸோ அப்போ எங்கள் மம்மி தான் கீபோர்டு வாசிப்பாங்க. என்ன ஆகிடுச்சு, எங்கள் மாமியும் கூட போயிட்டாங்க. கீபோர்டு வாசிக்கிறதுக்கு ஆள் இல்லை. ஏன்னா எல்லாரும் பார்த்து இப்படின்னாங்க, ஐயோ எனக்கு கீபோர்டே வாசிக்க தெரியாது அப்படின்னு. அந்த டைமில் தான் கரெக்டாக வாஸ் டேக்கிங் கீபோர்ட் கிளாஸஸ். இந்த மாதிரி வீக்லி ஒரு கிளாஸஸ் இருக்கும். அந்த மாதிரி 4 கிளாஸ் அட்டன் பண்ணேன். 4 கிளாஸும் அவர் சரிகமா பதனிசா தான் சொல்லி கொடுத்தாரு. எங்கள் அண்ணா அதுக்கப்புறம் இவங்களை ஊருக்கு போயிட்டதுக்கப்புறம் எங்கள் அண்ணா தான் வர்ஷிப் லீட் பண்ணுவாங்க. எங்கள் மாமா அவர் வந்து இங்கே வா அப்படின்ட்டு பக்கத்தில் கீபோர்டு நிற்க வச்சுட்டு வர்ஷிப் பார்ப்பேன். இதுதான் சி, இதுதான் எஃப், இதுதான் ஜி, இது 3 மாற்றி பிடி அப்படின்னாரு. சரி ஓகேன்னு சொல்லி நானும் பிடிச்சிட்டேன். அதுக்கப்புறம் எனக்கு கொஞ்சம் ஓகே கீபோர்டு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்ணேன், அப்போ ஃபேஸ்புக்கில் வேறு இருந்தேன். அப்போ இந்த கவர்ஸ்லாம் பண்ணி போடுறது அந்த மாதிரிலாம் போட்டுட்ருந்தேன். எனக்கு அப்போ பெருசாக வாசிக்கவும் தெரியாது. இந்த கார்ட் ப்ராக்ரஷன்லேயே எனக்கு சி, எஃப், ஜி அவ்வளோதான். இந்த நோட்ஸ் தான் தெரியும். அதுக்கு மேலே எதுவும் தெரியாது. நான் என்ன பண்ணேன், எங்கள் அக்காவை பாட விட்டு நான் ஒரு ஏதோ ஒன்று ததக்க நான் வாசித்து எடுத்து போட்டேன். அதில் ஒருத்தன் வந்து கமெண்ட் பண்ணிட்டான், என்ன வாசிக்கிறேன் நல்லாவே இல்லை, தப்பாக வாசிக்கிறேன் அப்படின்ட்டான். எனக்கு ஹிட்டாக ஆரம்பிச்சிச்சு. ஐயோ என்ன நம்ம எவ்வளோ பெரிய ஆளே இப்படிலாம் சொல்கிறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு மாதிரி இதுவாக ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணேன், நான் அவ்வளோதான் கீபோர்டை மாஸ்டர் பண்ணி ஆகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்கூல் முடித்து டெய்லி வந்து 3 hours உட்காந்து கீபோர்ட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவேன். என்ன ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவேன்னு எனக்கும் தெரியாது. ப்ராக்டிஸ் பண்ணதே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிருப்பேன். அதுக்கப்புறம் சம்ஹவ் காட்ஸ் கிரேஸ் நான் வந்து எனக்கே தெரியாமல் ஐ ஸ்டார்டட் டு ஃபிகர் அவுட் தி மியூசிக் தியரி பை மை செல்ஃப். அது எப்படி பண்ணேன்னு எனக்கு இன்றைக்கி வரைக்கும் தெரில. சம்ஹவ் ஐ கிராக்ட் இட். ஸோ பேசிக்காக எனக்கு வந்து சி ஸ்கேல் மட்டும்தான் தெரியும். ஸோ சி ஸ்கேலோட ஃபார்முலாஸ் அப்படியே தூக்கி ஷார்ப்ஸுக்கும் டிக்கும் அப்படியே மாற்றி போட்டேன். ஓகே இது சிம்பிள் மேக்ஸு, நம்ம டிரான்ஸ்போஸ் பட்டனை யூஸ் பண்ணாமல் நான் வந்து மைண்டில் கால்குலேட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன், வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஸோ அந்த மாதிரி இது பண்ணி நான் ஃபிகர் அவுட் பண்ணிட்டேன். ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் விடவும் இல்லை. ஒரு வருஷம் நான் வாஸ் ப்ராக்டிஸிங் லைக் எதுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணேன், ஏன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணேன் எனக்கும் தெரில இன்றைக்கி வரைக்கும். ஐ வாஸ் ப்ராக்டிஸிங் வெரி மேட் தட் எனக்கு நானே ப்ளே பண்ணி நானே ஐ லேர்ன் டு சென்ஸ் தி நோட்ஸ். பாடினா இந்த நோட் தான் வாசிக்கிறாங்க அப்படின்ற அளவுக்கு ஐ ஃபிகர்ட் இட் அவுட். அதுக்கப்புறம் ஐ வாஸ் திங்கிங், ஓகே யூடியூப்பில் வீடியோ போடுறோம், இல்லை ஃபேஸ்புக்கில் வீடியோ போடுறோம், நமக்கு ஏன் சவுண்ட் குவாலிட்டியே நல்லா இல்லை
அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ ஃபிகர்ட் அவுட் தி திங் கால் DAW. தேர் இஸ் சம்திங் யூ கேன் கன்வெர்ட் தி அனலாக் சிக்னல் இன்டு டிஜிட்டல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ ஃபிகர்ட் அவுட் ஓகே ஏற்றுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் அந்த ஆடாசிட்டிலாம் ஏற்றி இந்த ஸ்ப்ளிட்டர் பின்லாம் வாங்கி ஏதோ பண்ண வரல. அப்படியே நான் பயங்கரமாக எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். காசெல்லாம் டெய்லி 10 ரூபா கொடுப்பாங்க எனக்கு. 10 ரூபா சேர்த்து வச்சு அது 200 சம்திங் அதை சேர்த்து வச்சு ஒரு ஸ்ப்ளிட்டர் ஒன்று வாங்கி அது எதுக்கு வாங்கினேன்னு தெரியாமல் யூஸ் ஆகாமல் போய் அதுக்கப்புறம் எங்கள் கசின் வந்து நான் ஒன்று ஏற்றிருக்கேன்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு FL Studio மொபைல் எடுத்துன்னு வந்து காமிச்சார். நல்லா இருக்குது இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அதை எடுத்து எனக்கு அந்த ஃபைல்லாம் அனுப்பி ஏதோ கிராக் ஃபைல் அது அனுப்பி நான் அதில் ஐ வாஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்டிங். ஓகே நல்லா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அதில் ஒரு சில கவர்ஸ்லாம் பண்ண ஆரம்பித்தேன். எந்த அளவுக்கு பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன்னா என் கீபோர்டை செட் பண்ணிவிட்டு கீபோர்ட்லேருந்து மிடி சொருவி மிடியை வந்து C டைப்புக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி அதை FL Studioவில் போட் பண்ணி மிடியாக மொபைலில் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன். மொபைலில் வச்சு லேப்டாப்பில் எப்படி ப்ரோக்ராம் பண்ணுவோமோ அந்த மாதிரி மொபைலில் ப்ரோக்ராம் பண்ணிட்டுருந்தேன். அதுக்கப்புறம் ஐ மாஸ்டர்ட் இட் லைக் சூப்பராக நல்லா மாஸ்டர் பண்ணிட்டேன். அப்புறம் என்னாச்சு, நான் இந்த மாதிரி யூடியூப்பில் கொஞ்சம் வீடியோஸ்லாம் போட்டுட்டு இருந்தப்போ ஒன் ஆஃப் மை சப்ஸ்கிரைபர் ரேண்டமாக அப்போ தான் நான் இன்ஸ்டாகிராம் ஏற்றின காலமும் ரேண்டமாக இன்ஸ்டாகிராமில் வந்துட்டு ப்ரோ இந்த ஏதோ ஒரு மியூசிக் இது யூடியூப்பில் ஏதோ வீடியோ போட்டிருந்தேன் அதை அனுப்பிட்டு நல்லா இருக்குது ப்ரோ என்ன சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா FL Studio மொபைல் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ சொல்கிறேன் FL Studio மொபைலா? ஆமாம் ப்ரோ அப்படின்னா ப்ரோ FL Studio இது ஃபைல் அனுப்புகிறேன் ப்ரோ கிராக் ஃபைலே ஏற்றிக்கோ ப்ரோ அப்படின்னா அவனும் அனுப்புனா சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் ஏற்றினா வரல. அதுக்கப்புறம் அவங்ககிட்ட சொல்லி அவன் ஏதோ சொல்லிக்கலாம் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் கரெக்டாக 12th முடிகிற டைமில் அப்போ தான் இந்த 12th எக்ஸாம்லாம் வந்து நடக்குமா நடக்காதா அப்படின்னு சொல்லி கோவிட் டைம் வேறு. அந்த டைமில் வந்து கரெக்டாக எக்ஸாம் நடக்கலன்ட்டாங்க. அன்றைக்கி காலைல FL Studio கிராக்டு. அன்றைக்கி ஆரம்பிச்சது. அன்றைக்கி நான் FL Studio கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கற்றுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரொடக்ஷனில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ரைட்டிங் நான் அப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணல, ப்ரொடக்ஷனில் ஸ்டார்ட் பண்ணி கவர் சாங்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன யோசித்தேன், சரி ஏன் நம்ம எழுதக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் கொஞ்சம் இந்த ஆல்ரெடி இருக்க சாங்ஸோட ஹுக்கை மட்டும் எடுத்து நடுவில் நான் ஒன்று சொருவி அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஹுக்கை போட்டு முடிப்பேன். ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு ரேப் ஸ்டஃப் ஹேப்பன். எஸ் இந்த மாதிரி நான் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் தான் ஸோ மீன்வைல் நான் இந்த ப்ரொடக்ஷன் கற்றுக்கிட்டு இருக்க டைமில் அந்த 12th டைமில் 11th to 12th நான் போகும்போது என் ஃப்ரெண்டு நவீன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பையன் அவன் வந்து என் மச்சான் ராப்புன்னு ஒன்று இருக்குடா நான் அது பண்ணுவேன்டா அப்படின்னா சூப்பர் மச்சான் அப்படின்னா. அதுக்கப்புறம் நானும் என் ஃப்ரெண்டும் என்ன பண்ணோம் பீட் பாக்ஸிங் கற்றுக்க ஆரம்பித்தோம் யூடியூப்பில் பார்த்து. அவன் கற்றுக்கலான்னு என்னை கூப்பிட்டு வந்தான், அவன் கற்றுக்கல நான் கற்றுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். அதுக்கப்புறம் அதை பண்ணிட்டுருந்தோம். அதுக்கப்புறம் என் ஃப்ரெண்டு வந்து ஸ்கூலில் பாடும்போது நான் பீட் பாக்ஸ்லாம் பண்ணி ஒரு சீன்லாம் போட்டணுமோ அது எதுக்கு பண்ணேன் ஏன் பண்ணேன் எனக்கு இன்றைக்கி வரைக்கும் தெரியல. அதுக்கப்புறம் அந்த டைம் தான் ஓகே ரேப்புன்னு ஒரு விஷயத்தை வந்து டிஸ்கவர் பண்ணேன். அப்போ வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் கேட்டது வந்து ஹிப்ஹாப் தமிழாவும் சங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் அவங்க 2 பேரும் இண்டிபெண்ட்டாக ஒரு பாட்டு பண்ணேன். சூப்பராக இருக்குது இதுதான் ஹிப்ஹாப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சுற்றிக்கிட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் தான் ப்ரொடக்ஷனுக்குள்ளே கொஞ்சம் சின்சியராக இறங்கினேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் ஓகே எழுத ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ஃபஸ்ட்டு இந்த ராப்பெல்லாம் எழுதி பாட்டுக்கு நடுவில்லாம் சொருவி இது பண்ணிட்டுருந்தேன். அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு ஃபுல் ஃப்ளெட்ஜ்டு சாங் அப்படின்னு நான் எழுதுனதுன்னா எங்கள் அக்காவோட ஃபர்ஸ்ட் பாப்பா வந்து ஷீ பாஸ்ட் அவே. கொஞ்சம் ஷீ ஹேட் மெடிக்கல் இஷ்யூஸ் அதெல்லாம் இருந்ததுனால ஷீ பாஸ்ட். ஆமாம் ஒரு 3 months ஷீ பாஸ்ட் அவே. அதுக்கப்புறம் that hit me very hard. I was like ஆல்ரெடி அக்காவுக்கு அந்த நிறைய பிரச்சனை இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் அகெயின் இது வரும்போது நான் காடை வந்து டவுட் பண்ணலை. ஆனால் அந்த டைம் வந்து ஒரு வேர்ஸ் மூலயமா காட் டாக் தட் இஸ்ரவேல் வந்து என்னை முறுமுறுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ forgot the exact verse. ஸோ that hit me. one pastor was praying அந்த verse வச்சு and that hit me hard. ஏன் கடவுளை இவ்வளோ பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு முறுமுறுத்தாங்கன்ற டேர்ம் தான் இட் யூஸ்ட் இன் தேர். ஸோ ஐ வாஸ் லைக் எனக்கு எப்போவுமே ஈஸியாக பேசிட வராது. இப்போ ஏதோ ஓரளவுக்கு அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன் என்னோடய எமோஷன்ஸை வந்து நான் வந்து வேர்பலி கன்வே பண்ணுறதுக்கு. ஆனால் அப்போ எனக்கு ரொம்ப பேச வராது. நான் என்னோடய எமோஷன்ஸை வந்து புட்டின் பண்ண முடியாது. ஸோ
நான் என்ன பண்ணுவேன்னா இந்த மாதிரி எதனா கிறுக்கி எதனா எழுதி அப்படி தான் என்னோடய எமோஷன்ஸை வந்து புட்டின் பண்ணுவேன். ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப சோகமாக இருந்தாலும் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தாலும் நான் எழுத ஆரம்பிச்சிருவேன். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பர்சன்றதுனால நான் என்ன பண்ணேன், அந்த ஒரு சிச்சுவேஷன் என்னை ரொம்ப இது பண்ணிகிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ ஸ்டார்ட் டு ரைட் அ ஹோல் டெடிகேட்டட் சாங் அந்த சிச்சுவேஷனை வச்சு. ஐ ரோட் அ சாங் தட் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டு சாங். அது ஒரு 5 நிமிஷம் இருக்கும் அந்த பாட்டு. அந்த பாட்டை வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் எழுதினேன். ஸோ அங்கேருந்து தான் மை மியூசிக் கரியர் டேக்ட் ஆஃப் டெக்னிக்கலி. Awesome. And how many songs have you written so far? ஒரு 50-60 ப்ளஸ் இருக்கும். Okay. How many Wow. songs have you put out? Because I know like most of the Yep. 60 songs are sitting on a hard drive somewhere. Yep. I don't want to, put it in my shelf though. I want to release it, but I have planned like my catalog right now. So everything will be released soon. But yeah, unreleased unreleased collab tracks கொஞ்சம் நிறைய அங்கங்கே பிச்சு போட்டு வச்சுருக்கேன். Okay. So yeah. So you do gospel stuff and you also do secular stuff, and the way you like reconcile both of those things together is that you're an artist who's Christian, so God is a big part of my life, and I also talk about my feelings, my emotions and all of that. That's the secular part, and you talking about God is the gospel part. So in the மாதிரி நீங்க சொல்லும்போது obviously you faced a lot of criticisms and all of that. What is one of the what's the most common criticism that you hear from people, especially regarding your work? ஸோ பேசிக்காக பீப்புள் ஆஸ்க் மீ, நான் என்ன பண்ணுறேன்றதை நான் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிடுறேன். ஸோ ஆஸ் அ ரேப்பராக ஐ I'm a Christian rapper as a rapper. But as a producer, a beat producer, it's like a business for me. இப்போது how many pastors or many ஊழியக்காரங்க வந்து ஒர்க் பண்ணிவிட்டு they do ministryயோ, அந்த மாதிரி நான் வந்து மியூசிக் பண்ணிவிட்டு ஐ ரைட் அண்ட் ரேப். ஸோ இதுதான் என்னோட ஒரு மைண்ட் செட்டாக இருக்குது. அப்படின்றப்ப நிறைய பீப்புள் வந்து என்ன கேட்பாங்கன்னா, நான் மியூசிக் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவேன்றது தெரியாது. டு பி ஆனஸ்ட், அதுதான் அங்கே செக்குலர் பார்ட்டு. அதுதான் நான் வந்து என்னோடய செலவு, எனக்காக நான் பண்ணுறது, என்னோடய ஃபினான்ஷியல் இதுக்காக நான் பண்ணுறது, அதுதான் நான் என்னோடய ரெவென்யூ சிஸ்டமே. ஆனால் நிறைய பீப்புள் அதுக்கு தெரியவே தெரியாது அவங்களுக்கு. அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, நீ என்ன ரேப்லாம் பண்ணுற, ரேப் பண்ணுறது எவ்வளோ பெரிய பாவம் தெரியுமா, நீ போய் ரேப்லாம் பண்ணுற, அதுவும் பாஸ்டர் பையனாக இருக்க, நீ போய் ரேப்லாம் பண்ணுற. ஸோ அஃப்கோர்ஸ் ஒரு ரேப்பரோட வே ஆஃப் எக்ஸ்ப்ரெஸிங் எப்படி இருக்குன்னா, ரெபல் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும், ரொம்ப அக்ரெசிவாக இருக்கும். அவங்களுக்கு நான் எப்படி பண்ணுறேன்றதை தான் பார்த்து அப்படியே ஜட்ஜ் பண்ணுறாங்க. சும்மா ஒரு ஸ்டேட்டஸ் தான் போட்டிருப்பேன், நான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணதே இல்லை, யாருன்னா ஸ்டோரி போட்டிருப்பாங்க, ரீஷேர் தான் பண்ணியிருப்பேன். என்ன நீ இப்படி ஆடுற, என்ன நீ இப்படி குதிக்கிற, என்ன இது லைட்டு கலராக இருக்குது, என்ன பண்ணுற அப்படின்னா. ஸோ பேசிக்காக டு பி ஆனஸ்ட், என்னை வந்து நிறைய கிறிஸ்டியன் சர்க்கிள்லேயே வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு. ஏன்னா அவங்க வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, ரேப் வந்து கொஞ்சம் நம்ம இதுக்கு செட் ஆகாதுப்பா ஒன்றுவாங்க. சரி, ஓகே, எனக்கு அது பிரச்சனை கிடையாது. ஆனால் இவங்கள விட என்னை வந்து ஐ ஃபீல் லைக் செக்குலர் ஸ்பேஸில் வந்து என்னை ரொம்ப அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஃபார் ஹூ ஐ ஆம். என்னை மாற்றிக்க சொல்ல அவங்க, நீ பண்ணுறதை பண்ணுறாங்க. நான் அங்கே போய் என்னோடய பாட்டை தான் பாடிக்கிட்டு இருப்பேன். என்னோடய பாட்டில் காட் இஸ் மை பாவத்தை கீழ் அவங்களும் கூட சேர்ந்து பாடுறாங்க. அண்ட் லைக் என்னோட இந்த ஜேர்னிலேயே, லைக் ராப்பர் ஜேர்னிலேயே இந்த காடை பற்றி பேசி போட்ட பாட்டில் நிறைய பேர் பர்சனலி டெக்ஸ்டட் மீ. அப்போ தான் எனக்கு புரிஞ்சது, ஓகே, நான் என்ன பண்ணுறதோ அது ரைட்டு தான். பீப்புள் சொல்கிறத கேட்டு நம்மளோட விஷனை நம்ம மாற்றிக்க கூடாது. So these are people who don't know about God. லைக் டெக்னிக்கலி எஸ். Okay. செக்குலர் ஸ்பேஸில் நான் போய் பாடி, அதுக்கப்புறம் நான் பாடினதை கேட்டு என்னோடய மியூசிக் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி அண்ட் தே ஹேவ் டெக்ஸ்டட் மீ இந்த மாதிரி. ஆனால் வேறஸ் இங்கே கிறிஸ்டியன் ஸ்பேஸில் சம் சர்ச்சஸ் டிட். சென்னையில் ஆர்க் விக்டரி சர்ச்னு ஒரு சர்ச் இருக்குது. அவங்க ரெகுலராக அவங்களோட ஃபெஸ்ட்டுக்கு வந்து கூப்பிட்ருவாங்க. அதுக்கப்புறம் சிட்டி ராக் சர்ச், ரஞ்சினதானா சர்ச். ஸோ இந்த மாதிரி சில பிளேசஸில் ஓப்பன் மைண்டட் சர்ச்சஸ் வந்து கூப்பிடுவாங்க. ஆனால் நிறைய பேர் வந்து கிரிட்டிசிசமாக வைக்கிறது,
நான் என்ன பாடுறேன்றதை கவனிக்க மாட்டாங்க, நான் Content எப்படி கவ- பாடுறேன்றதை கவனிப்பாங்க. கான்டென்ட் கவனிக்கவே மாட்டாங்க. ஓகே. அட்லீஸ்ட் அதை கேட்டாலாச்சும் நான் சொல்லுவேன் இதுதான் கான்டென்ட். அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, நீ உன் பாட்டு பாடல, சினிமா பாட்டு பாடு. அது ஒரு இண்டிபெண்ட் ஆர்டிஸ்டாகவே கேட்கும் போது அது வலிக்கும் பயங்கரமாக. ஏன்னா இண்டிபெண்ட் ஆர்டிஸ்டோட பிக் எனிமியே வந்து சினி இண்டஸ்ட்ரி தான். அந்த பாட்டை தான் மக்கள் வந்து கேட்குறாங்க, எங்களோட பாட்டு கேட்கலன்றது. நான் ஒரு கிறிஸ்டியன் ஆர்டிஸ்ட்டாக இருக்கும்போது இப்படி சொல்லும் போது எனக்கு அது that shuts me down, but by the grace of God, by the strength of God, I'm running till now. your methods. Yep. People criticize your methods. ராப்ன்ற அந்த மீடியமும், அதுக்கப்புறம் அந்த லைட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது, அதுக்கப்புறம் the way you portray yourself. But you're saying like the content that I'm presenting is still like glorifying God, Exactly. and it's not. Do you think like you said you've like written like 60 or say 60 songs, and all of your songs, all of the lyrical content of your songs have not compromised the biblical morale, right? Like Christian values உடைய compromise இல்ல. Compromise na In the sense எப்படி கேட்குறீங்க? compromise na இப்ப let's say we have our definition of love. Okay. Right? Our definition of love, temperament, kindness and all of that. இப்போ அதை வச்சுட்டு, now if you think about rap music in the secular world, actual like secular artists like Eminem, Kanye and these people, and when you listen to their lyrics, it's like aggravating. கோவம் வர மாதிரி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் செல்ஃப் ப்ரேஸ் இருக்கும். அவங்களே வந்து காடோட லெவலுக்கு உயர்த்திக்கிற மாதிரி அவங்களே நான் ஐ எம் ஸோ கிரேட், இந்த மாதிரி என்ன பாரு, இவனை பாரு, என் செயினை பாரு, அதை பாருன்னு அப்புறமா விமன் அப்ஜெக்டிஃபை பண்ணுற மாதிரி பாடுவாங்க. ஸோ தட் இஸ் வாட் ஐ மீன். இந்த மாதிரி பண்ணுறது ஐ திங்க் தட் இஸ் inappropriate for a Christian. ஆமாம். So all of your lyrical content is within the realm of appropriateness. Yes, okay. yes. எந்த அந்த மாதிரி இருக்காது. Even if I flex with biblical thing. Okay. ஸோ அந்த மாதிரி தான் என்னோட. What do you mean? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட ஒரு பாட்டிலே நான் ஒரு நாசிஸ் டு த சேடன், தவறுகள் பண்ணாங்க ஏன் முப்பாட்டன் அடமன் யூ, பாடன் பணனான தவறுகள் திருத்தி கொண்டேன் இப்போ இருக்கிற உயரதில் என்னுடைய வரிகளில் புதினங்கள் அனைத்திலும் பிறந்திடும், பிறப்பினில் பிழையாக பிறந்தாலும் பிழையின்றி என் பாடல்களும் பிறந்திடும். லோக்கியில் அபி ராப்பிங் ஃபாஸ்ட் ஃப்ளோ வேணா மை வர்ஸ் இன்ட லாட்டிக், என்னுடைய இதயம் தேவனோட லேடிஸ், தினதின சோதனைகள் கடந்துட்ட ப்ராக்டிஸ். அம் நாட் பூக்கி அம் ரூக்கி சன நடந்தாலும் ஆபி எம்சி மைக்கி சொரண்டாதை என்னை காக்க ஏஞ்சல் ரெய்னிங் வெடி சாப்பா அந்த சர்பன் வித் லிரிக் டூம்ஸ்டே ஆன் தி வே ஒன்லி வே எனக்கு யாவே தேவை ப்ரோ. ஃபயர் ஆம் பிளேட் கடவுளுக்காக ஓட நான் தாண்டா இந்த உலகத்துக்கு கோடா நோடா சைனிங் அ டீல் வித் டெவில், புதைச்சேன் அவனை வித் அ பிக் ஷவல், தொடச்சேன் பாவத்தை வித் வெண்பஸ்திர டவல், என்னை காத்திட யாவதண்டா என்னைக்குமே காவல், எழுதுவேன் அவருக்கு பல பேஜ் நாவல், என்னை அழிக்க நினச்சி பல பேர் பண்ணுறாங்க க்ரௌல், பல பேர் க்ரௌல் பண்ணுற நேரத்தில் லாம் புஷுமா லெவல் லெவல் லெவல். ஸோ இந்த மாதிரி ஃப்ளெக்ஸ் தான் ஐ டூ. That was cool. Yep. ஸோ இந்த மாதிரி ஃப்ளெக்ஸ் தான் ஐ டூ. ஐ கிவ் லைக் பிப்ளிக்கல் ரெஃபரன்சஸ். என்னோட ஜெனசிஸ்னு ஒரு பாட்டில் நான் வந்து கிர் பனரானா கிரைன் கேட்குதா, பனரானா கிரைன் எஃப்ஒன்ஸ் மாட்டிக்கோ, சவுத் சைட் கான்யே பட்டப்பேர் படையே வந்தாலும் பொழப்பேன், ரெட் சி உலனி ஃப்ளை, ரீஜெனரேட் ஆகுவேன் லைக் ஒயின், வெளிப்படுத்துவேன் என்னுடைய ரெசல்யூஷனை முடிக்க நான் வந்திருக்கேன், படைபலம் தவையில் கையிலஞ்சு கல்லுப்போதும் தலை பறக்கும், உன் பார்ஸ் என்னை எரிச்சாலும் 0 மயிறு தான் கருகும், நான் நெருப்பில் எரியும் போது தெரிய உனக்கு 2 உருவோம், படைச்சிட்டு வரும் ஏன் நிரம்பும், கழுத தாட போதும் பிடுங்குவோம் பாவம் பண்ண உறுப்போம், ஸோ பிடுங்குன உன்னுடைய வாய் பத்துட்டோம், ஊரத்த தலை என் கை நிரம்பும் உன் கை நடுங்கும், என்ன பார்த்தேன். அதுக்கப்புறம் பற இசை எக்ஸாக்ட்லி பற இசை இப்போ முழங்கட்டுக்கண்ணா பட்ட வெளி வந்தனா கசத்தடா சாரவை தூக்கி பொரல்னா போனடா சாலமோன் போல நான் ரிசரா சுத்தவா வேணாண்டாக்கண்ணா பொம்பளை சோக்கு என்னைக்கு கேமில் என்னைக்கு நான் தான்டா பீஸ்ட்டு அடக்க முடியாது நல்லவிய தன் போருக்கு முன்னாடி தீட்டுற மொழிய அதுக்கு முன்னாடி போடுவேன் கிராஸ், என்னோட லைனில் ஆவாத கிராஸ் எப்பவும் என்ன சமாரிட்டு நான் இருக்க மாட்டேன் ரிப்பிய பாட். ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஆகுது. So yes. That is cool. Here's the thing. I think that's valuable. ஏன்னா லைக் லாஸ்ட் எபிசோட் இதுக்கு முன்னாடி நேற்று வந்து ரஞ்சித் ஐசக்கனோட எபிசோட ஷூட் பண்ணும்போது that's why I couldn't pick your call. ஷூட் பண்ணும்போது அண்ணா இந்த மாதிரி என்ன சொன்னாங்கன்னா, something that அண்ணா said that is stuck with me since last night is that நான் சர்ச்சுக்குள்ளே மீட்டிங் நடத்தினேன்னா செலவே பண்ண மாட்டேன்.
சிம்பிளாக ஸ்நாக்ஸ் வாங்கி வைக்கணுமா வாங்கி வைப்பேன். ஏதாவது ஒன்று கூப்பிட்டு யாராவது கஜுன்னு கிட்டார் வச்சு பாட்டு போயிடுவான். ஆனால் அதே வெளியே போயிட்டு நான் பிலீவர்ஸுக்கு கிறிஸ்டியன்ஸ் இல்லாதவங்களுக்கு போய் ஒரு மீட்டிங் நடத்துகிறோமோ இல்லை வந்து அவுட்ரீச் பண்ணுறோன்னா ஐ வில் ஸ்பெண்ட் as much as I can. Because the goal of the church as a disciple, I have to start making disciples. The goal of the church is to make disciples. So இப்போ எப்படி டிசைபிளாக இருக்கிறவங்களே திரும்ப எப்படி டிசைபிளாக மேக் பண்ணிட்டு இருக்கிறது? We have to go get the gospel out to the people who don't know about God, who don't know the gospel, and then get them to church. So how are you gonna go meet them where they are at? We have to get into the secular parlance. எக்ஸாக்ட்லி. என்ன இப்போ ஒரு மியூசிக் இஸ் a very big influence on people's life. ஸோ அது ஒரு ஸ்பேஸு. அதுக்கப்புறம் மூவிஸ் ஒரு ஸ்பேஸ். அதுக்கப்புறம் ஆன்லைன் சோஷியல் மீடியா அது ஒரு ஸ்பேஸு. அதுக்கப்புறம் இப்போ யூடியூப் சோஷியல் மீடியான்னு சொல்ல முடியாது, பட் யூடியூப் இஸ் ஆல்சோ லைக் பார்ட் ஆஃப் கன்சம்ஷன். இந்த ஸ்பேசஸில் எல்லாத்துலேயும் தான் இப்போ லைக் பீப்புள் ஆர், that's where people are. So if you want to tap into that, you have to kind of adopt the medium without changing the content. That is why I asked you the question, like all of your lyrical content are within the realm of what's appropriate, what's biblically appropriate. அப்படி இருந்துச்சுன்னா I don't care what method we use. Exactly. I don't care if we use metal music, rock music, rap music, hip hop. Metal music in Chennai, Christian metal music is crazy. There's a band called Levites. Okay. They are crazy. You should check them out. Yeah. Okay, like send me their Sure. maybe. Yeah, so I don't care how we do it, as long as we have our hearts in the right place and our content is appropriate. Exactly. It always goes back to the content. Even that's the rule that I have even when I'm watching like a movie or like I'm listening to a song that's not gospel, that's not Christian music. Watch the content, and the content and the lyrics la enna glorify பண்றாங்க, என்ன மெசேஜ் சொல்ல வராங்க. If it's about a relationship between a father and a son, or even like a boyfriend and a girlfriend, that is within the realms of what's appropriate, or within or a song that is talking about a relationship between a husband and a wife, or a brother and a sister, and like talking about how that is, how they feel about that, the emotions they go through with that, or maybe a song about depression, sadness, or loss, or whatever. If people are being honest in the lyrics, like about how they feel, and that is not provocative, or that is not vulgar, or that is not inappropriate, I'm okay with listening to stuff like that, as long as the content's appropriate. But if the content's inappropriate, அதை வந்து CCM ஸ்டைலில் மியூசிக் பண்ணாலுமே கேட்குறது தப்பு. ஆமாம். எனக்கு நம்ம இவ்வளோ தூரம் போகிறோமே, வர்ஷிப் மியூசிக் கிறிஸ்டின் மியூசிக்கில் வருதுல்ல, இதுலேயே வந்து பயங்கர அபத்தமான லிரிக்ஸ் எல்லாம் சில பேர் எழுதியிருப்பாங்க. பயங்கர சாக்ரிலேஜஸாக இருக்கும் கேட்குறதுக்கு, ஆனால் யாருக்குமே புரியாது அது சாக்ரிலேஜஸாக இருக்குன்னு. இந்த CCM ஸ்டைலில் இருக்குன்னு ஓ இது கிறிஸ்டின் மியூசிக் ஆள் இல்லையான்னு பாடிடுவாங்க. ஆனால் அந்த லிரிக்ஸை கவனிச்சோன்னா எல்லாம் பயங்கர ஹெரட்டிக்கலாக இருக்கும். நான் சம்டைம்ஸ் வர்ஷிப்பில் வேறு ஏதாவது சர்ச்சஸுக்கு போகும்போது இந்த மாதிரி எதனா கொஞ்சம் ப்ராப்ளமேட்டிக்கான பாட்டு எதனா பாடுவாங்கன்னா, நான் வந்து அதுக்கு முன்னாடி வந்து வர்ஷிப் பண்ணிட்டே இருப்பேன். டக்குன்னு அந்த பாட்டு லிரிக்ஸ் பார்த்துட்டே இது எப்படி பாட்டுன்ற மாதிரி ஆயிரும் எனக்கு. ஸோ இட்ஸ் ஆல்வேஸ் லைக் இட் ஹேஸ் டு லைக் கோ பேக் டு தி கான்டென்ட், த மெசேஜ். நான் அண்ணா கிட்ட பேசும்போது இதுதான் பேசிகிட்டு இருந்தோம். கான்டென்ட்டில் கை வச்சா நீ வந்து கள்ளு தீர்க்கதரிசி. த காஸ்பலில் நீ அதில் அந்த கான்டென்ட்டில் கை வச்சனா கள்ள தீர்க்குது. ஆனால் நீ பேக்கேஜிங்கில் நீ எவ்வளோனா விளையாடிக்கோ. எக்ஸாக்ட்லி. As long as you are reaching the unreached, you are reaching people with the appropriate content, doesn't matter what method you use. Exactly. Absolutely doesn't matter, as long as it is within the realm of what's appropriate. ஆனால் இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, something that is very very important. As someone, இப்போ நானும் வந்து யூடியூப் பண்ணுறதுல வந்து என்னுடைய thumbnail titles-உம் பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள், பயங்கர clickbaity-ஆக இருக்கும். I won't hesitate using like a raunchy picture in my thumbnail if that means getting more people to watch. I don't mind, because I think that's appropriate for what I'm doing, so I don't mind. But on the other hand, I also have to be very 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 sure that I'm not compromising. I also have a responsibility. ஸோ இப்போ நான் அந்த மாதிரி வந்து when I'm treading those lines-ல, ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஒரு விஷயம் நான் வந்து ஒரு thumbnail நான் கொஞ்சம் ரேடிக்கலாக பண்ணுறேன்னா, இப்போ அந்த ரேடிக்கலாக பண்ணுற அந்த thumbnail-க்கான பர்பஸ் என்ன? Is it actually serving that purpose, or am I just trying to be repulsive?
ஸோ இந்த தம்ப்நெயில்னால இந்த தம்ப்நெயில் வந்து ஒரு நெட் பாசிட்டிவா இல்லை நெட் நெகட்டிவா இப்படி யோசிச்சு ஐ ஹாவ் டு கான்ஸ்டன்ட்லி செக் மை செல்ஃப் அண்ட் தட் டேக்ஸ் அ லாட் ஆஃப் மெச்சூரிட்டி, அ லாட் ஆஃப் செல்ஃப் அனலைசிங், அ லாட் ஆஃப் செல்ஃப் ரிஃப்ளெக்டிங் டு மேக் ஷுர் தட் ஐம் ஆன் த ரைட் path. So like you're also like doing rap stuff and the hip hop culture is kind of crazy. You were telling me like off camera like they're absolutely wild and all of that. So it is, I think it's harder for you and you're younger than me. Okay, so how are you making sure that you keep like a clean slate and still keep your integrity with God, and you know while at the same time getting into these, you know, secular parliaments and getting the gospel out? ஸோ என்னோட மாரல்ஸில், எத்திக்ஸ் அண்ட் மாரல்ஸில் வாஸ் வெரி ஸ்ட்ராங் when I started to rap. I should not use curse words. I should not objectify women. என்னோட மியூசிக் யாரையும் ஹர்ட் பண்ணக்கூடாது. இட் ஷுட் க்ளோரிஃபை காட். இதுதான் நான் எனக்கு செட் பண்ண எத்திக்ஸ். இதை பிரேக் பண்ணாமல் தான் நம்ம இதுக்கு மேலே மியூசிக்கே கிக் ஆஃப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா மெனி பீப்புள் ஹாவ் செட் மீ, ஏன் நீ இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது, ஏன் இப்படியே பண்ணுற, நீ ஏன் இவ்வளோ சாஃப்டாகவே பண்ணுற, ஏன் நீ வந்து இந்த மாதிரி கமர்ஷியலாக பேசக்கூடாது, ஏன் ஒரு கமர்ஷியலாக ஒரு லவ் சாங் எழுதக்கூடாது. லவ் பண்ணாதானடா லவ் சாங் எழுதுறதுக்கு, எழுதுனா எனக்கு எப்படி வரும், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் தானே வரும், அது ஒரு மேட்டர் இருக்குது. ஸோ பேசிக்காக எனக்கு என்கிட்ட இல்லாத ஒன்று நான் வந்து இப்போ ஆஃப் கேமராவும் இப்படி தான். ஐ ஒன்ட் யூஸ் கஸ் வேர்ட்ஸ், ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஹர்ட் எனிபடி. நான் இல்லாமல் வேற ஒருத்தனும் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ப்ரொஜெக்ட் மை செல்ஃப். அண்ட் என்னோடய ஆர்டிஸ்டிக் லைஃப்பில் நான் இப்படி இருக்கிறதுக்கு என்னோடய ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் பயங்கரமாக ஹெல்ப் பண்ணுது. சின்ஸ் ஐம் ஸ்பிரிச்சுவலி நோ திங்ஸ், இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும், இந்த மாதிரி ஐ ஷுட் டூ திங்ஸ், இந்த மாதிரி ஐ ஷுட் நாட் டூ திங்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும்போது அதே எத்திக்ஸை ஐம் அப்ளையிங் ஆஸ் அ ஆர்டிஸ்ட். அண்ட் எனக்கு அது அங்கே ஹெல்ப் பண்ணுது. லைக் இன் அ கிறிஸ்டியன் வே it helps me reach the gospel to more people, and in a secular way I'm not, basically inga hip hop culture is more of like disum sanda da. Okay, they diss each other. I have also dissed a guy. So in the mari there are things happen there also, but which avangalla irundhu na enna stand out ah theriren appadina, like I talk raw things that is real, and others they just cap in it, to be honest. அவன் அச்சிரும் புச்சிரும் இதெல்லாம் சொல்லுவான், ஆனால் நேரில் அவன் எதுவுமே பண்ண மாட்டான். நான் என்ன வல்னரபுள்னே நான் சொல்லிடுறேன். நான் எதுவுமே இல்லாமல் ஆவுன்னு சொல்கிறதுக்கு நான் வல்னரபுள் தான் நான் அக்செப்டே பண்ணிக்கிறேனே அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை தான் ஸ்பிரிச்சுவல் திங் வந்து எனக்கு இங்கே ஆர்டிஸ்டிக் வேல ரிஃப்ளெக்ட் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுது. So how do you make sure that your spiritual life is going in the right direction? Like, do you have mentors or do you what do you do? So நான் எதுனாலும் ஐ ஹாவ் அ கிறிஸ்டியன் சர்க்கிள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அங்கே போய் ஐ டாக், இப்படிலாம் பண்ணலாமா, நாங்கள் பேசிக்காக வி வில் ஹாவ் கான்வர்சேஷன். இந்த மாதிரி கான்ட்ரவர்சியலான கான்வர்சேஷன்லாம் வி வில் ஹாவ். ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணலாமா, அந்த மாதிரி பண்ணலாமா, இதெல்லாம் ரைட்டா, இதெல்லாம் ராங்கா அப்படின்ற மாதிரி வி டூ ஹாவ். அதுக்கப்புறம் ஐ ஆஸ் யூஷுவல் பர்சனல் டைமும் இருக்கும், ஸ்பெண்டிங் வித் காட். அதுக்கப்புறம் ஐ ஆல்சோ ஹாவ் மென்டர்ஸ். எங்கள் ஃபேமிலிலையும் இருக்காங்க, வெளியிலையும் இருக்காங்க. ரஞ்சித் அண்ணா ஆல்சோ மென்டர் மீ. ஸோ இந்த மாதிரி மென்டர்ஸும் இருக்கும்போது ஓகே, ஒரு சில நேரத்தில் அவங்க சொல்லுவாங்க இது ரைட்டுடா, கரெக்டாக பண்ணுற, பிரச்சனை இல்லை பண்ணு. ஒரு சில நேரத்தில் தே கண்ணோமி, இல்லைடா தப்பு, இப்படி பண்ணக்கூடாது, இதை இந்த மாதிரி பண்ணணும், இந்த மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் நமக்கே தெரியும்ல, ஸ்பிரிச்சுவலாக நம்ம வீக் ஆகும் போது ஓகே தம்பி சரியில்லை, தப்பாக போய்கிட்டு இருக்கிற, யூ ஷுட் கோ பேக் டு காட் அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ அந்த மாதிரி டைம்ஸும் ஹாவ் ஹிட் மீ. ஐ ஹாவ் ஸ்ட்ரகிள் வித் லாட் ஆஃப் திங்ஸ். அண்ட் மறுபடியும் வந்து அழுதுகினே வந்து காட்கிட்டே போயிட்டு சாரி எஸ்ப்பா மன்னிச்சுக்கோங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி அந்த மாதிரி திங்ஸும் ஹேப்பன். ஸோ எஸ், என்னை வந்து இந்த கரெக்டான வேலை தான் போகிறேன் அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு என்னை சுற்றி பீப்புள்ஸும் இருக்காங்க. தே ஆர் ஆக்சுவலி நைஸ் பீப்புள். நான் தப்பு பண்ணுறேன் அப்படின்னா தப்புன்றாங்க மூஞ்ச வச்ச மாதிரி, இல்லை கரெக்டாக பண்ணுறேன்னா கரெக்டுன்றாங்க. ஸோ அந்த ஐ பிலீவ் அந்த மாதிரி பீப்புள் இருக்கணும்.
ஒரு ட்ரூத்தை சொல்கிற பீப்புள் வந்து எப்போவுமே கூட இருந்தால் தான் நம்ம எப்படி இருக்கோம், கரெக்டாக இருக்கோமா இல்லையான்றது தெரியும். ஸோ ஐ எம் glad God has blessed me with that kind of people. So yeah. Awesome. As a 21-year-old, when you're doing stuff like this, when your heart is in the right place, but people don't agree with your methods, and obviously they levy a lot of criticism against you, how does it affect you mentally, and how do you cope with it? At first, like back in 2021 அந்த மாதிரி டேஸ்லலாம் வந்து 2021 6 years back 5 years. 5 years crazy. ஸோ எஸ், அப்போல்லாம் எனக்கு பயங்கரமாக ஹர்ட் ஆகும். லைக் ஏன் நான் பண்ணுறதை வந்து புரிஞ்சிக்க மாட்டேங்கிறாங்க. ஐ எம் ட்ரைங் டு டூ சம்திங் ஃபார் காட் தானே, காட்காக பண்ணும்போது எதுக்கு வை ஷுட் ஐ ஃபேஸ் தீஸ் மச் ஆஃப் கிரிட்டிசிசம். கன்ஸ்ட்ரக்டிவாக இருந்தால் பரவாயில்ல, போட்டு டமால் அடிப்பாங்க. அப்போ சின்ன பையன் வேறு, எனக்கு ஹேண்டில் பண்ணவும் தெரியாது. எனக்கு யூடியூப்பில் சின்னதாக ஒரு நெகட்டிவ் கமெண்ட் போட்டால் கூட நான் ஒரு மாதிரி ஆஃப் ஆகிடுவேன். சே என்ன இப்படி சொல்லிட்டாங்க. அப்போ வந்து ஐ வாஸ் லைக் ஐ வாண்ட் டு ப்ளீஸ் பீப்புள். Okay. நான் என்ன பண்ணுறேனோ காட்காக தான் பண்ணுறேன். ஆனால் என்னோடய மைண்ட் செட் எங்கே இருந்துச்சுன்னா நான் பீப்புளை ப்ளீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு மாறிடுச்சு. எனக்கு அது அப்புறம் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே ஹிட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதுக்கப்புறம் ஐ வாஸ் லைக் ஓகே, அவ்வளோதான், முடிவு எடுத்துட்டோம், இதான் பண்ண போகிறோம். வி ஆர் இன் அ ரைட் பாத். காட் ஹவ் கன்ஃபார்ம் மீ யூ ஆர் இன் அ ரைட் பாத். இதுக்கு மேலே யாரோட வேலிடேஷனும் உனக்கு தேவையில்ல. யூ டூ வாட் எவர் யூ ஹாவ் டு டூ. அதுக்கு பீப்புள் அக்செப்ட் பண்ணுறாங்களோ இல்லையோ உன்னோட வேலையை நீ பார்க்கணும். இல்லாட்டி பிரச்சனை தான். அஃப்கோர்ஸ் அந்த இடத்த ஃபில் பண்ணுறதுக்கு காட் வில் கெட் சம்மன் எல்ஸ். பட் உனக்கு கொடுத்த வேலையை நீ பார்த்து தான் ஆகணும் ஆஃப்கோர்ஸ். ஸோ எப்போ தெரியுமா இந்த கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்கிறதெல்லாம் வந்து நமக்கு பர்சனலி மென்டலி ரொம்ப எஃபெக்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும். when your validation is coming from the comment section. Like for Exactly. me, Okay. I had to நான் யூடியூப் ஆரம்பிக்கும் போதே பீஸ் மிக்ஸ் இந்த சேனல் ஆரம்பிக்கும் போதே நான் என்ன மோட்டோவில் ஆரம்பித்தேன்னா, கமெண்ட் மாடரேஷன் இருக்கும்ல யூடியூப்பில், பேசிக் மீடியம் ஹைன்ட்டு, நான் அதை ஆஃப் பண்ணிடுவேன். ஓகே எந்த கமெண்ட்டும் வந்து ஹோல்டே பண்ணாது. எவ்வளோ வல்கராக போட்டாலும் நம்ம கமெண்ட் செக்ஷனில் காட்டிடும். The reason I started doing that is because I wanted peacemakers, the comment section and even the live stream chat, like any interaction that people have with peacemakers. I want peacemakers to be a safe space where people can come, ask their questions and be their true self. If you are an aggravated, enraged person, you can be yourself in the comment section. If you are a calm, kind and collected person, you can be yourself in the comment section. I wanted that to happen. And அந்த மாதிரி இருக்கும்போது obviously there are people who say like some crazy stuff about you, they misunderstand you and all of that. I had to make a decision for myself that it is நான் பண்ணுற விஷயம் நான் ஆண்டவருக்கு பண்ணுறேன். as long as I am confident in my purpose and that my methods fall within the realm of what's appropriate, I'm good. ஆனால் இன்னொரு பக்கம் I pay attention to the comment section because that's the people I'm serving. I'm serving them. They are watching my videos. ஸோ அவங்க ஒரு விஷயம் புரியாமல் என்னை ஹாஸ்டலில் கமெண்ட் பண்ணாலும் அந்த ஹாஸ்டிலிட்டியை டிஸ்ரிகார்ட் பண்ணிவிட்டு எதுக்கு அவனுக்கு நான் சொல்ல வர விஷயம் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சு அங்கேருந்து தட் இஸ் வேல்யூபிள். ஓகே ஏன்னா as someone who's trying to communicate ideas to the people who watch me, when something I said, people misunderstand something I said, it is valuable for me to understand why they misunderstood me and then go back and correct something about my articulation. ஓகே So in that sense, I look at the comment section. But I'm very, very keen that my validation, my security comes from God. So in that regard, நான் எப்பவுமே கமெண்ட் செக்ஷனில் இது எபிசோட் முடிக்கும் போது சொல்லுவேன், இந்த எபிசோட் முடிக்கும் போது சொல்லுவேன் என்னென்னா, you can say whatever you want to me but not to my guest. Be respectful to my guest. The same thing goes for Sylvain too. That comes with you being secure in God and confident in your God-given purpose. So another part of this criticism, in the online criticism, comment section are ரொம்ப easy. என்னை பொறுத்த வரைக்கும், especially someone with a tough skin, it is very easy to, I think you know where I'm going. Yep. It's very easy to deal with. But when criticism is from your inner circle, the people who you love,
the people who you have been doing life for long, when அவங்க அவ்வளோ நாள் வந்து they will seem like they understand you, they are with you, they're for you and all of that, and when you do something like this, that kind of flips. That gets to, I don't know about you maybe, but that gets to me, especially because நான் எனக்கு வந்து I'm a deeply mistrusting person. I don't trust people often, but when I say I let someone in my inner circle, what I mean is like I trust them. So when criticism like that, unfair criticism comes from people like that gets to you. And obviously, like, you're a pastor's kid and all of that, so like it must be hard. And so how has there been like criticism like within your inner circle that got you, that hurt you, and how are you dealing with that? ஸோ லைக் என்னோட க்ளோஸ் சர்க்கிள்ஸ் ஹாவ் கிரிட்டிசைஸ் மீ a lot. Like, they were constructive criticisms Your though. dad too? Yeah, exactly. Of course. My dad and Okay. mom. Okay. ஸோ அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்னா, அவங்களோட மைண்ட் செட் இஸ் ஓல்ட். அவங்க நான் தப்பும் சொல்ல முடியாது. ஒன் டே நான் அவங்கள உட்கார வச்சு, அம்மா அப்பா இதுதான் இப்படி தான் நான் என் பாட்டில் வந்து இதுதான் ஐ வாஸ் லிட்ரலி பிரேக்கிங் டவுன் மை சாங் டு தம். இதுதான் நான் சொல்ல வரேன். உட்காந்து ஒரு 1 hour கேட்டாங்க. சரி ஓகே, கடவுளுக்கு சித்தமாக இருந்தால் சரி ஏதோ பண்ணு அப்படின்னு அவங்க முடிச்சிட்டாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் லைக் when people started to give testimonies about hearing my songs, right, அப்போ they were convinced, ஓகே பையன் ஏதோ கரெக்டாக தான் பண்ணுறான், பண்ணட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு they are convinced. அண்ட் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப பெருசாக திட்டுறதெல்லாம் இல்லை, நைட்டு வீட்டுக்கு மட்டும் சீக்கிரமாக வந்து சேர்ந்துரு, லேட்டெல்லாம் வராத, அது மட்டும் சொல்லுவாங்க. மிச்சபடி I guess they have understood my vision right now. இப்போது ஆனால் starting late was like very hard me to Okay. convince them. And அந்த டைமில் how was your relationship with your parents? it is actually good. நல்லா தான் பேசுவோம், நல்லா தான் இது பண்ணுவோம். இந்த டாபிக் வந்தால் மட்டும் நான் ஏஞ்சி உள்ளே ஓடுவேன், பேசினா சண்டை வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பெருசாக அந்த கான்வர்சேஷனே வச்சுக்க மாட்டேன். ஏன்னா என்னோட ஐடியாலஜி வேறையாக இருக்கும், அவங்களோட ஐடியாலஜி வேறையாக இருக்கும்ன்றப்ப எனக்கு வந்து But you guys still got together even though you guys disagreed? எப் அப்போ வந்து அவங்க எப்படி இருந்தாங்கன்னா, சரி பையன் ஏதோ பண்ணிட்டோம், ஏதோ பண்ணிட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தாங்க. அவங்க என்னை ஸ்டாப் பண்ணல. அப்போ அவங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சுன்னா, ஓகே இவன் ஏதோ பண்ண ட்ரை பண்ணுறான், பண்ணட்டும் அப்படின்னு விட்டாங்க. இப்போ அவங்க வந்து ஓகே இவன் இதுதான் பண்ணுறான், நல்லா பண்ணுறான், பண்ணட்டும் அப்படின்னு விட்டுட்டாங்க. ஸோ அப்போதைக்கும் இப்போவும் இருக்க டிஃப்ரென்ஸ் வந்து அதுதான். தே ஹவ் சீன் மீ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டு. ஸோ தே அக்செப்டட் இட் நவ். ஸோ They see the fruits of your work Yep. and they come around. Yeah, that would be nice. Yeah. Watching you do what you do is exciting in one sense, because I think the way you termed yourself, I'm an artist who's Christian. அதுவும் நம்ம தமிழ் ஃபீல்டில் வந்து I don't know about anyone else that's doing stuff like you are doing. So I'm very excited about you to see what God does through you. But at the same time, because you're also like doing like all of this crazy stuff, like you're going into like the secular spaces and trying to represent God and all of that, I'm praying that God gives you the the maturity, the strength, the wisdom to make like good choices and all of that. You seem like you have been making good choices so far in what I know by you and all of that, and I just hope that it keeps compounding. Okay, I got one more thing to talk about, which is your new EP that's coming out in a bit. Yes. Talk to me, Evening. You already told me quite a bit about the EP and all of that. You sent me like a big old paragraph on Instagram trying to pitch me your EP. So walk me through the EP, the idea of the EP, and what's the message you're trying to send out with the EP? So, as I said, I talk things that happened in my life. It's something that happened in my life, and that disconnected me from God. Like I was very depressed at that time.
I didn't, pray, eat, study Bible. I was like rotting in my bed. அந்த மாதிரி தான் the time was. So அப்போ I wrote like 5 songs. At the same time I was, spiritually dealing that situation. நான் எப்படி அந்த சுச்சுவேஷனை ஸ்பிரிச்சுவலாக டீல் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தனோ அந்த சினாரியோஸை தான் What situation exactly? ஸோ இட்ஸ் ஐ லவ் அ கேர்ள் தெரியாதனமா ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணிட்டு மிஸ்டேக்கா அதுக்கப்புறம் ஷீ ரிஜெக்டட் மீ. ஸோ இட்ஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம் தோ, லைக் இட்ஸ் அ சாய்ஸ். நான் அது எதுவும் சொல்லலை. பட் it hurted me bad, like really bad, because it hurted me that bad because I was not, my full focus was on her, not on God. So if I did focused on God instead of her and then let things happen, let things happen. If she rejected me, அது எனக்கு அவ்வளோ பெருசாக ஹிட் ஆகிருக்காது. பட் ஸோ பேசிக்காக இந்த ஈபியில் நான் என்ன, ஈபியோட பேர் என்னென்னா God, You and Me. It's like a love triangle. It's like God, me, you. I love that girl, God loves me. That girl doesn't love me back, I don't love God back. And I say that என்னை புரிஞ்சிக்க யாருமே இல்லை. And God say that தம்பி உன்னோட நிலைமையில் உன்னால தான் நான் இருக்கிறேன், என்னை விட உன்னை யாராலையும் புரிஞ்சிக்க முடியாது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹாவ் டு கம் டு மீ, அப்புறம் தான் யூ ஹாவ் டு சர்ச் ஃபார் யுவர் லாஸ்ட் ட்ரிப். இதுதான் அந்த ஈபியோட ஃபுல் கான்செப்ட்டு. நான் வந்து இந்த சிச்சுவேஷனில் இருக்கும்போது ஐ வாஸ் திங்கிங், ஏன் இப்படி ஆச்சு, ஏன் நான் இவ்வளோ ஹர்ட் ஆகிறேன். ஐ வாஸ் அனலைசிங் தி சிச்சுவேஷன், வாட் ஐ குட் ஹவ் டன் இன் இட். அந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் நான் அனலைஸ் பண்ணும்போது எனக்கு புரிஞ்ச ஒரு விஷயம் வந்து அதுதான், லைக் நம்ம வந்து இந்த சிச்சுவேஷனில் வந்து ஒரு கிறிஸ்டியனாக இந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்ஸ் மனுஷனாக வர்றது இஸ் நார்மல். ஆனால் ஒரு கிறிஸ்டியனாக அதை ஹேண்டில் பண்ணுறதை நம்ம கரெக்டாக ஹேண்டில் பண்ணணும். இஃப் நாட்னா திங்ஸ் வில் கோ வெரி பேட். ஐ ஹவ் சீன் மெனி லைவ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இன் மை லைஃப் டூ. ஸோ அதனால் நான் அந்த டைமில் வந்து அந்த பர்சன்னால் காட் கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணுற டைமை வந்து ஐ லாஸ்ட் மெனி டைம். அண்ட் when I was alone and thinking about இந்த மாதிரி ஏன் இப்படி ஆச்சு, என்ன நான் பண்ணியிருக்கணும், ஸ்பிரிச்சுவலாக நான் இந்த மாதிரி இருந்திருக்கணும்னு தோணும் போது காட் டாக் டு மீ இந்த விஷயத்தை பற்றி தான். நீ என்கிட்டே ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப்பில் இல்லாதப்போ ஹவு கேன் யூ கெட் இன் டு அதர் ரிலேஷன்ஷிப், லைக் வேர்ல்ட்லி ரிலேஷன்ஷிப்போ இல்லைனா ஹவு கேன் யூ கோ அண்ட் ஃபைண்ட் அ குட் பார்ட்னர் ஃபார் யுவர் செல்ஃப். நீ என் கூட இருந்தால் தான் என்னோடய ஃப்ரூட்ஸ் உங்ககிட்ட இருக்கும். அந்த ஃப்ரூட்ஸ் நான் உனக்கு வச்சுருக்க யார்கிட்ட இருக்கோ தட் வில் பி தி குட் பேர். நீ ஃப்ரூட்ஸே இல்லாமல் போய் உனக்குன்ட்டு நீ யாரோ ஒருத்தவங்களை தேடிக்கிட்டா அது எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் எனக்கு தோணுனது. காட் அப்படி தான் என்கிட்டயும் பேசினார். ஸோ ஒய் நாட் இதை வச்சு ஒரு ஸ்டோரி வந்து சொல்லும். ஏன்னா ஐ நோ மெனி கிறிஸ்டியன்ஸ் ஆர் ஸ்ட்ரகிளிங் இந்த விஷயத்தில். ஸோ ஐ தாட் ஆஃப் புட்டிங் இட் அவுட் as my life experience and telling that to others instead of doing what I did, do what you should அப்படின்றது தான் இந்த இபி. இதில் மொத்தம் 5 பாட்டு இருக்குது. ஸோ ஒரு ஸ்டோரியில் என்ன போகும், எப்படி I was grieving for that girl and how it transformed to how I find God அப்படின்ற ஒரு ஸ்டோரி சொல்கிற மாதிரி தான் that EP. So linear storytelling on Anji song. Yep. That's nice. In the age of singles, it's nice to see artists actually putting in the work to work on albums. ஆனால் இது பயங்கர கான்ட்ரவர்ஷியலாக இருக்கும். In Christian feel they are going to bash me for real, but I don't care. ஏன்னா I mean, it's a real issue. Exactly. Here's one of the things, like, even I struggle with this. One of the things that happens to me is, like, I get obsessed with something. And even someone, you can say, when I get obsessed with something, that consumes me. Exactly. Okay, all of my choices are kind of oriented towards that. And that is, if that thing, the thing that you're obsessed with is, if that is not God, then you're basically worshipping an idol. Exactly. Now, in this sense, it's a girl, it's a relationship. If you're doing that, you're idolizing that girl. And if you look at the Old Testament, when the people of Israel start worshipping idols, going astray,
there's Babylon coming for them. Exactly. So it's not going to be fun when that happens. People don't talk about this in churches. Exactly. But people struggle with this. It's a real issue. And because they think it's like a taboo thing that we shouldn't talk about and all of that, especially when like young people like yourself come out Yep. like, oh, this is what's happening. This is what that they will Yep. obviously get, criticism and all of that. But, in one sense, if you ask me, any publicity is publicity. If you want to talk crap about me, do it. Yeah. It'll just only get more eyes. That's a pretty neat idea. I listened to like a little bit of like what you sent me, and I'm excited to listen to the Yep. final output, the final Yes. album. I wish you all the best. I hope that you keep your head up and keep going. As long as you know this is what God's called you to do, I want you to I would like to see you run as fast as you possibly can. Thank you. Amen. So, God bless you and keep God going. bless you Thank you too, for coming and- on. That's it for this episode. Thank you so much for watching. Thank you so much for listening. If you like this episode, hit that like button. I'll leave a comment in the comment section. நாங்கள் பேசினதில் உங்களுக்கு disagreements, agreements, இல்லை contentions எதுவாக இருந்தாலும் comment sectionல போடுங்க. As always, you can say whatever you want about me and to me, but be respectful to Sylvan. He's just 21, so go easy on him. And subscribe if you never want to miss an episode or a video from the Peacemakers YouTube channel, and hit that notification bell icon so that you catch up. All right, I'll see you guys again in another episode. Bye.